بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ بڑے طریقے سے آج میں نے سمپل اپنا انٹروڈکشن کرا دیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ موسم کا حال نہیں بتائیں گے آج؟ موسم کا حال کیا بتانا، میں سوچتا ہوں ویسے یہ کیوں ہوا کہ موسم گرما میں گلا خراب ہوا میرا۔ ویسے نزلے میں یہ زکام کی سمجھنے سے کیفیت ہے۔ انکاری ہوں کہ اس موسم میں آپ سوچئے نارملی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں اس چیز کو ونٹرز کے ساتھ کہ گلا خراب ہوا، لیکن مجھے ایک ریزن لگتا ہے اس کا۔ ریزن یہ لگتا ہے کہ گھر میں پنکھے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کے یہاں اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور جب یا گاڑی میں سے اگر آپ اترتے ہیں اور گرم ماحول میں چلے جائیں یا باہر سے آ کے ایک دم ٹھنڈا پانی پی لیں تو وہ بھی آپ کے گلے کو خاصی حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ آئی تھنک دیٹ سیمز ٹو بی دا کیس۔ یس دیٹ سیمز ٹو بی دا کیس، لیکن ہماری جو ایک ایئر پالوشن ہے یہ بھی بڑا ایئر کوالٹی کنٹریبیوٹ انڈیکس کرتی ہے۔ ہمارا بہت خراب ہے۔ بھائی مبارک ہو ان لوگوں کو جو لوگ میچ دیکھ رہے تھے۔ پاکستان نے کارنامہ انجام دیا بہت بڑا اور ہم نے وہ کر دکھایا۔ میں نے سنا ہے بڑا سنسنی خیز مقابلہ تھا، بہت سنسنی خیز، بہت زیادہ سنسنی پورے خیز۔ 17.3 اوور لگے، ماشاءاللہ 106 یا 107 رنز۔ Honestly, I did not see the match because I didn't want to. اور یہ ہے کہ کچھ مصروفیات بھی تھیں، لیکن اس سے ہٹ کے کچھ وہ خواہش ہی نہیں رہی۔ کینیڈا بھی ہمیں ٹف ٹائم دے رہی تھی ٹیم۔ نہیں ٹف ٹائم مجھے ہم خود کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیں جو مقابلہ ہوتا ہے، ہمارا مقابلہ یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز پاکستان نہیں تھا، بھارت ورسز پاکستان نہیں تھا، ہمارا مقابلہ پاکستان ورسز پاکستان تھا۔ ہم اپنے ڈیمنز سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں، مجھے سمجھائیں کہ اس جیت سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہونے جا رہا ہے؟ کئی لوگ گنگنا رہے ہوں گے نا، تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پوائنٹس ٹیبل پہ پوائنٹس ٹیبل پہ اب ہمارا کھاتا کھل چکا ہے، پھر ہمیں اب دعا کرنی ہوگی کہ امریکہ بھارت سے ہار جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے والا بھی کوئی امریکہ میچ ہار جائے، مطلب امریکہ تمام میچز اور ہم سارے جیتے ہیں اور امریکہ کے کسی میچ میں بارش نہ ہو، یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ ابھی بھی جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح آگے بڑھے، تو دعا کریں امریکہ سارے میچ ہار جائے تاکہ ان کو ایک بھی پوائنٹس نہ مل سکے۔ اچھا بھائی، پوائنٹ نہ مل سکے۔ قومی ٹیم کی تعریف لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی یہاں پر، جیلس پیپل، جیلس لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آج ایک اور اہم چیز جس کا عوام سے لینا دینا کس حد تک ہو سکتا ہے یہ آپ کو پتہ چل ہی جائے گا جب اعداد و شمار کا گورکھ دندہ آئے گا سامنے۔ بجٹ آ جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، اور اب پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے، ویسے تو بجٹ کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے، امیدیں، توقعات، فلاں فلاں، یہ وہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آلریڈی اتنے عوام اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم، ٹیکس اتنا زیادہ ہے، اس کے بعد پہلے سے پہلے بتایا جا رہا ہے جی کہ اب عوام تیاری پکڑ لیں، عوام کیسے تیاری سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ ٹیکسوں کی بھرمار ہونے جا رہی ہے۔ اور تنخواہوں میں ظاہر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ، پینشنرز کی ہو سکتا ہے، لیکن پینشنرز کو لے کے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بڑی ڈیبیٹ اس بارے میں ہوئی کہ بہت سارا پیسہ پینشن کی مد میں چلا جاتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس پہ آج بجٹ میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو اہداف تھے، معاشی اہداف، وہ بھی پورے نہیں ہو سکے ہیں، اور خاص طور پر جو مہنگائی کو مزید نیچے لانا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا ہے۔ تو اب کیا ہونے جا رہا ہے آج جو ٹیکس پیش کیا جائے، ویسے جس دن ٹیکس میں ہمیشہ کنفیوز کر دیتی ہوں، آئی ایم ریئلی ویری سوری، صحیح کہتی ہیں ویسے، یو آر ناٹ مسٹیکن، ٹیکس سے بالکل ملا دیتی ہوں جیسے یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے۔ نہیں جی، بجٹ میں ٹیکس آتے ہیں، ٹیکس ایک الگ چیز ہے، یہ بجٹ آ رہا ہے جس میں ظاہر پیسہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اگلے مالی سال یہ پیسہ کس کس مد میں خرچ ہوگا، کہاں سے کتنے پیسے وصول کیے جائیں گے، کیا اخراجات ہوں گے، ترقیاتی بجٹ کیا ہوگا، سو یہ وہ تمام تر مجھے حیرت پتہ ہے کس چیز پہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ خرچی نہیں ہوتا۔ کے پی میں ہم نے یہ مثال دیکھی، جی پیپرز میں جاتا ہے لیکن وہ لیپس کر جاتا ہے، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ٹیکس نیٹ بڑھانے سے متعلق ہم اکثر بات کرتے ہیں، ایکسپینڈیچر کم کرنے سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ جب آئی ایم ایف اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ وہ دودھ دہی کی قیمتیں کہہ رہا ہے کہ اس کے تعین حکومت نہ کرے اور اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے، تو بھائی کم از کم میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو فضول خرچیوں میں خاص طور پر خرچ ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا احساس کیا جائے۔ یہ پروٹوکولز اور یہ پرکس اینڈ پریولیجز جو آلریڈی پریولیجڈ لوگ ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسمبلیوں میں میرے اور آپ جیسے لوگ پہنچتے ہیں یا صدف عبدالجبار جیسے لوگ پہنچتے ہیں؟ کیا مطلب؟ نہیں پہنچتے ہم جیسے لوگ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ یا اور باقی لوگ پہنچتے ہیں، پریولیجڈ لوگ پہنچتے ہیں جو آلریڈی سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ دے کین افورڈ دیئر اون گارڈز، دے کین افورڈ دیئر اون سیکورٹی، دے کین افورڈ ایوری تھنگ،
the cars جو کہ ان کو گورنمنٹ کی سائڈ سے ملتی ہیں, پیٹرول اور ساری چیزیں. دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنا ریلیف آنا ہے, سو وہ ریلیف تو آلریڈی ہے نہیں. یہاں پر شاہانہ جو زندگی پہلے ہی گزار رہے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں مزید ریلیف آ جاتا ہے. یہ تو خیر اب دیکھیں گے ٹیکس نیٹ کیا بڑھایا جاتا ہے, لیکن ہم تھوڑا سا آپ کو یہ جھلک دکھاتے ہیں کہ جو اس وقت عوام ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اگر ہیں تو بجٹ کو لے کے وہ ان کی رائے کیا ہے, ذرا دیکھ لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مہنگائی کم ہوگی, مہنگائی بڑھے گی. ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا ہے, اور ٹیکس بھی جو ہے وہ سیلریڈ پرسن کو لگایا ہے, یعنی جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے انہی کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا. مہنگائی ہو جا رہی ہے, اور اگر یہ سستا کریں گے بھی تو یہ بس دکھانے کے لیے سستا کریں گے. ٹیکسز وغیرہ بڑھیں گے, اور ٹیکسز بڑھیں گے تو پھر اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوگی. گورنمنٹ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جو انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے ان وعدوں پر یہ بالکل پورے نہیں اترے. یہ ٹیکس بڑھانے آئے, کم تو کرنے نہیں آئے. ٹیکس بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. گزشتہ بجٹ جو بھی آئے ہیں تو انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. ہمیشہ سارا بجٹ کا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پر پڑتا ہے. سر مہنگائی تو نہیں کم ہوئے گی اور بڑھے گی. یہ جو بجٹ پیش کرتے ہیں صرف مطلب کے لیے اور عارضی طور کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. تو عوام کی آپ نے باتیں سن لی, کیا کہتے ہیں. اچھا مجھے بڑی فکر ہو گئی جب میں نے سنا, اب یہ اڑتی خبر آئی کہ جی جو امپورٹڈ آئٹمس ہے, خاص طور پہ جو فونز وغیرہ ہیں ان پر مزید ڈیوٹی بڑھے گی, مزید ٹیکسز لگیں گے. تو میں نے تو فون ہی چینج نہیں کیا اشفاق, اب تو یہ میرا ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے. بس اب یہی ہوگا. اس کے بعد آپ لوکل میڈ کوئی فون لیجئے گا اور سوچئے گا کہ لوکل میڈ فون کہاں سے ملے گا آپ کو. اس کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر یہاں پر بنتا ہے, ورنہ بہت سے پھر بالکل. اچھا اب یہ جو خبر ہے اس کے علاوہ سیلز ٹیکس میں اضافہ اگر ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جی ایس ٹی ہم دیتے ہیں. تو اگر سیلز ٹیکس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جس کی کہا جا رہا ہے کہ امکان بھی ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ چینی ہو, گھی ہو, چائے ہو, پتی ہو, میک اپ کا سامان ہو, وہ مہنگا ہونے کا امکان ہے. اور چینی پر سیلز ٹیکس 18 سے بڑھ کر 19% ہونے سے چینی کے جو فی کلو نرخ ہے اس میں 5 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. اور جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جی ایس ٹی یا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ان کی وصولی میں شفافیت نہیں ہے. یعنی کہ جس کی مرضی ہوتا ہے وہ جعلی انوائسیں بنا کے زیادہ وصول کر رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پر یہ دکاندار وغیرہ یہ کرتے ہیں, ریٹیلرز یہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر وہ جاتا بھی نہیں ہے پیسہ ایف پی آر میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ برابری کی بنیاد پہ, یعنی کہ ایک شخص اگر 15,000 روپے کما رہا ہے, 20,000 روپے کما رہا ہے تو اس کو بھی وہ جی ایس ٹی دینا ہے, اور ایک شخص اگر کروڑوں میں کما رہا ہے تو اس کو بھی وہی جی ایس ٹی دینا ہے. تو یہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی, یہ بیسیکلی ایک آپ نے آمدن کے حساب سے جی ایس ٹی جب بڑھتا ہے نا, چاہے آپ اسے 1% بڑھائیں, جتنے فیصد بھی بڑھائیں, وہ تمام طرح وہ صابن پہ بڑھے گا, وہ شیمپو پہ بڑھے گا, وہ ہر اس چیز پہ بڑھے گا جس کا ایک عام آدمی سے براہ راست تعلق ہے, جو روزمرہ کی اشیاء ضروریات میں ہر مہینے آپ کے راشن میں انکلوڈ ہو کر آتا ہے. تو یہ سوچنا ہے کہ پھر اس کا برڈن کتنا آئے گا. آلریڈی جب لوگ گروسری شاپنگ پر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم پچھلے سال جتنا اماؤنٹ اس پہ خرچ کرتے تھے اس کا ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ سیلز ٹیکس کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے. صورتحال کیا ہو سکتی ہے, اور میں نے جس طرح سے کہا نا کہ وہ یہ بڑے بڑے مالز میں اور کئی جگہوں پہ تو چیزیں کافی بہتر ہوتی ہیں, لیکن پرابلم ساری چیزیں یہ ہیں کہ یہاں پر جو ریونیو ہے وہ پراپرلی کلیکٹ نہیں کیا جاتا. ذمہ داری صرف کچھ لوگوں کی ہے, ان سے وصول کی جاتی ہے, اور باقی جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ فائدے اٹھاتے رہتے ہیں, ٹیکس معاف کراتے ہیں, 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وزیر خزانہ صاحب ہیں محمد اورنگزیب صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. یہ ایک انہوں نے دعویٰ کیا ہے, بہت بڑے لفظ بولے ہیں, آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. کہتے ہیں کہ سب کو ٹیکس دینا ہوگا, خیرات سے اسکول اور اسپتال چل سکتے ہیں, ملک نہیں چل سکتا. انہوں نے واضح کیا کہ اسٹیل مل کی بحالی کا کوئی امکان نہیں, صرف اسکریپ میں بکے گی. اسٹیل ملک میں لوگ بیٹھے ہیں, گیس بھی استعمال ہو رہی ہے, سرکاری اداروں میں 1000 ارب روپے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتے. تو چلیں سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ. اب نجکاری کے موقع کو لے کر آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی ایک بڑا ڈیفرنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے, اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا آپ کو بیان یاد ہوگا اسٹیل مل کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سے نہیں چل سکتی تو ہمارے حوالے کر دیں. اب پیپلز پارٹی نے اداروں کی جو نجکاری ہے اس کی مخالفت کر دی ہے, اور ہمیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بجٹ سے متعلق پیپلز پارٹی کے اپنے مطالبات ہیں.
خاص طور پہ جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس میں 25 سے 30% اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے. سو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ان کا اور نون لیگ کے خلاف کافی شکایات بھی سامنے آئیں اور آج پھر اس میں بیٹھک ہوگی اور بجٹ میں حکومت کی حمایت یا مخالفت کا فیصلہ ہوگا. تو بڑی کروشل باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو بات کر لیتے ہیں. نیئر بخاری صاحب علیہ صبح ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نیئر بخاری صاحب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. ویسے تو آج واللہ علم کس کس کے لیے گڈ مارننگ ہوگی, جس طرح سے بجٹ پیش کیا جائے گا واللہ علم کیا ہوگا. لیکن بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیل مل سے متعلق جو بیان دیا گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے اخراجات ہو رہے ہیں, وہاں پر گیس بھی خرچ ہو رہی ہے اور خسارہ مزید برداشت نہیں کر سکتے, اب تو یہ اسکریپ میں ہی بکے گی. آن بورڈ لیا گیا تھا, اب ظاہر ہے کہ آپ بڑے قریبی اتحادی ہیں ایک طرز سے نون لیگ کے, تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, یا یہ صرف بیان سمجھیں اس کو؟ شکریہ. گزارش ہے کہ اسٹیل مل کس کے زمانے میں لگی اور اسٹیل مل جو ہے وہ پروفٹ ارننگ ادارہ بھی تھا اور بہت سارے لوگوں کو جابز ملی. کل ہماری جماعت کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں آبویسلی میٹنگ کے بعد جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزائڈ کی اور ہماری سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی, تو بڑے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا آن ایشوز آف بجٹ. اوکے, ہم کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہیں لیکن ہم ان کے الائز تو ضرور ہیں اور میجر الائی ہیں اس کولیشن میں, تو ہماری ریزرویشنز آبویسلی ہیں. بلا شبہ ٹیکسیشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتے, خیرات پہ ملک نہیں چل سکتے, لیکن آپ جس گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں اس کا ایک میجر سپورٹ آپ کو پیپلز پارٹی کی ہے. بالکل, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. تو سر اب کیا ہوگا؟ آج تو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, آپ لوگ کیا مخالفت کریں گے؟ کیونکہ آپ کے اپروول کے بغیر تو بھائی معاملات نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو آج دوبارہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی. سیکنڈلی اٹس اے پروسیس, ابھی تو آج بجٹ لے ڈاؤن ہوگا, اٹ ول ٹیک اندر آلموسٹ کوئی 15 16 18 دن تو لگیں گے اس بجٹ کو پاس کرنے پہ. ظاہر ہے اس پہ ڈیبیٹس شروع ہو جائیں گی, اس پہ کٹ موشنز آئیں گے اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ ایک امینڈمنٹ کے ذریعے یہ تھا بجٹ سینٹ میں بھی پیش ہوتا ہے سائملٹینیسلی, وہاں پہ ورڈ یوز ہے, تو سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیتی ہے اور وہ ریکمنڈیشن سینٹ جو ہے وہ آگے ٹرانسمٹ کرتا ہے نیشنل اسمبلی کو, اور یہ پروسیس اٹ ول ٹیک 18 days 16-18 days لگیں گے. تو ابھی اٹ ول بی پری میچور کہ ہم کہیں گے جی اس کی مخالفت کریں گے یا اس کی حمایت میں ووٹ دیں گے. اچھا, ابھی ایک ڈسکشن ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اور پھر نیگوسیشنز بھی ہو سکتے ہیں. بخاری صاحب ایک چیز یہ ہے, بھی آ سکتی ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ ہم بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اخراجات, حکومتی اخراجات کم کرنے سے متعلق, اور دوسرا ارننگ مزید کی جائے. یہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ, اور اتفاق سے اسحاق ڈار صاحب بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی دائرہ وسیع کیا جائے گا. یہ دائرہ وسیع نہیں ہوتا, شکنجہ سخت ہوتا جاتا ہے جن کے اوپر آلریڈی ہے. تو اس کے لیے آمدن بڑھانے کے لیے کیا کچھ تجاویز دی جاتی ہیں, اور سنجیدہ نوعیت کی تجاویز جن کے اوپر عمل کیا جائے؟ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے, بلا شبہ ایٹ سورس جن کا ٹیکس کٹتا ہے وہ کتنے % لوگ ہیں پاکستان کے. آپ دیکھیں کہ یہ جو سیلف امپلائڈ ہے وہ کس حد تک ٹیکس پے کرتے ہیں. بالکل, ٹریڈرز ہو گئے, لائرز ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, جی پرائیویٹ ادارے ہو گئے جو کاروبار کرتے ہیں. تو اس پہ اب آپ کو یہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کامن آدمی افیکٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس سے. مطلب جی ایس ٹی آپ بڑھا رہے ہیں, آپ پیٹرول پہ لیویز بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے آپ کی پاپولیشن کا کتنے % لوگ ڈائریکٹلی ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ اس پہ میجرز لیں نا, تاکہ ایک کامن آدمی
ज़्यादा अफेक्ट ना हो सके उस पर। लेकिन जीएसटी तो बढ़ने की खबरें आ रही हैं, आप ये देख, तो इस पर क्या कंसर्न है बतौर पार्टी? वही खबर ऑब्वियसली देखें ना जी, जो जीएसटी है उससे कॉमन आदमी तो इफेक्ट होगा, डेफिनेटली एक पुअर लेबरर भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल, अगर वो एक माचिस की डिब्बिया खरीदेगा तो उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वो कितने % लोग हैं पाकिस्तान में? आपको वो बेस बढ़ाने की ज़रूरत है ना, उसके लिए मेजर्स लें आप। और फिर आप ये देखें कि आप अभी रिसेंट जो आपका कल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें अगर बेहतरी आई है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आई है। ओके, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को उसको प्रमोट करें ताकि आपको ईटेबल्स बाकी चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं, डॉलर्स आपके पास है नहीं है। आप अगर उधार मांग के तो ईटेबल्स इंपोर्ट करेंगे तो ये कोई दानिशमंदी तो नहीं होगी। एक चीज़ बताएं नईर बुखारी साहब, सारी जो जमातें ख़ासतौर पे अपोजिशन में या कुछ कंसर्न जो माहिर माशियात हैं वो ये कहते हैं कि जी ये बजट जो है IMF इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो ये हमें एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जानना चाहें, ज़ाहिर है मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन IMF बजट अगर है, इन्फ्लुएंस बजट है, तो फिर कैसे किस तरह आम आदमी मुतासर होगा? देखिए, गुजारिश है कि जो लेंडर होता है ना वो सिक्योर करता है अपने आप को। आप उधार मांग रहे हैं ना उनसे, लोन ले रहे हैं ना IMF से, तो IMF तो कोई भी जो क्रेडिटर है वो लोन तब देता है कि उसको ये श्योरिटी हो कि उसको पे बैक होगा, बिल्कुल वो रिटर्न कर सकेगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। अगर किसी को ये पता हो कि मैं इनको लोन दे रहा हूँ, कल ये मुझे रीपे नहीं कर सकेंगे, तो वो लोन क्यों देगा? ऐसे ही है। और जिन सर्कमस्टांसेस में आपने लोन लिया, ऑब्वियसली क्रेडिटर तो इंश्योर करता है ना कि उसकी रकम वापस मिले उसे। बिल्कुल ऐसे है। खैरात तो IMF नहीं देता। अच्छा, तो फिर वो आप एग्जामिन करता है आपके कि टैक्स नेट को क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है टू रीपे बैक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये जानना चाहूँगा, लोन लेते हैं तो जी बुखारी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि तो देखनी पड़ती है ना। ठीक है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में होती तो क्या चेंजेस जो अभी तक खदोखाल सामने आए हैं बजट के, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है कि वो सामने आ चुकी हैं कि ये करेंगे, क्या डिफरेंट हो सकता था आपकी नज़र में जो आप तजवीज़ करते कि इस शोबे के बजाय इस शोबे पे फोकस करना चाहिए था, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, कुछ आपके माइंड में है? ऑब्वियसली जी, मेरी क़यादत ने तो बहुत पहले भी कहा था 70% पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया में है। ठीक है। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखें। आपकी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, आपका चावल एक्सपोर्ट होता है ना। आप इस दफ़ा देखें कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है ना, आपकी टेक्सटाइल थी, और आप एट द सेम टाइम अगर आप अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे नहीं और आप वीट भी इंपोर्ट करें, राइस भी इंपोर्ट करें, शुगर भी इंपोर्ट करें, ऑयल भी इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट के लिए यू नीड डॉलर्स। तो डॉलर्स कहाँ से लाएंगे आप? तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस दफ़ा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है कल, उसमें आपने देखा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कुछ 10% बढ़ी हैं, आपकी इंपोर्ट्स में रिडक्शन आई है। तो आपको अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी एक्सप्लोर भी करना है और उनको यूटिलाइज भी करना है। हाँ। आप टोटली बैंक करते हैं जी ऑयल पे, और आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं ऑन ऑयल, तो हमें तो फिर वो जो है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी उस पर जाना पड़ेगा। हमें वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो बेसिक बात यह है कि अगर आपकी किटी में है, डॉलर्स हैं, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और डॉलर्स आप कहाँ से लाएंगे? या तो आपके एक्सपोर्ट बढ़े या आपकी रेमिटेंसेस बढ़े। बिल्कुल ऐसे दो ही सोर्सेज है ना, दो ही सोर्सेज हैं, ऐसे ही कह रहा हूँ।
नय्यर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ज़ाहिर है अभी तो बजट आना है आज, और जैसे कि उन्होंने कहा कि बड़े इस पे दिन लगेंगे, तकरीबन 16-18 दिन लगेंगे, इस पर डिबेट होगी, तब तजवीज़ अपनी दी जाएंगी। तो देखते हैं क्या मामलात आगे किस तरह आगे बढ़ते हैं। सो हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, वक्फा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज अहम दिन है, बजट पेश किया जाना है माली साल 2024 और 25 का, और ये जो हुकूमत बनी है इसका ये यानी कि फेब में जो इलेक्शन हुए इस हुकूमत का ये पहला बजट है। अब इस बजट की खासियत ये भी है कि ज़ाहिर है IMF से हम एक और प्रोग्राम की तरफ बातचीत के लिए आगे बढ़े हुए हैं। तो रवा माली साल के जो अहम माशी अहदाफ हैं, इक्तिसादी सर्वे जब आया तो पता ये चला कि वो हासिल नहीं हो सके हैं, और इक्तिसादी सर्वे बताता है कि मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। महंगाई को 21% पर लाने का हदफ था, औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई है। सरमायाकारी पर भी बहुत फोकस था कि सरमायाकारी आनी चाहिए, सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका है। दस्तावेज़ात ये भी बताती हैं कि आइंदा माली साल के लिए FBR ने 12,970 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है, यानी FBR को अगले माली साल 3,720 अरब रुपए जायद रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। कैसे करेंगे ये अब देखना होगा। अच्छा, टैक्सों के अलावा 2,000 अरब रुपए का नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इकट्ठा करना होगा, और इस तरह अगले साल मजमूई आमदन का हदफ 14,900 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। क्या बात है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात खाकान साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा खाकान साहब, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वैसे तो हम आपस में वो हम लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं कि पता नहीं बजट कैसा होगा क्या होगा, लेकिन जब सरकारी बल्कि हुकूमती अरकान ये कहते हैं कि हमारे पास IMF के अलावा कोई चारा ही नहीं है, और जिस तरीके से IMF की हमने संजीदगी देखी माइक्रो मैनेज करते हुए चीज़ों को बजट से मुताल्लिक, तो क्या इम्कानात लगते हैं कि कोई किसी पहलू ऐसा है कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ मिल सके इस बजट में? You know, I say this with a very heavy heart कि IMF में तो जाना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा दुख की बात ये होगी कि पाकिस्तान 24वीं दफ़ा ICU के डॉक्टर से रुजू कर रहा है। वो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि my father is 93 and he has been to the ICU only once in life. My motherland, my country 76, and मैं 24वीं दफ़ा ये एडवाइस करता हूँ पाकिस्तान को कि IMF के पास चले जाएं। इसी स्टोरी से आपको ये पता चल जाएगा कि we have not done the right things in the short term or the long term. तो ये भी ना समझे कि हमने कोई ऐसे फैसले अब भी लेने को हम तैयार हो गए हैं कि जिसको हम कहें कि वो देरपा साबित होंगे। इससे मतलब ये है कि हमारे रिजर्व्स जब गिर रहे थे तो हम $4 अरब पे आ गए थे। IMF का सहारा आया तो ये जरूर हुआ है कि डिफॉल्ट सिचुएशन मैक्रो स्टेबिलिटी में थोड़ी सी तब्दील हुई। इससे क्या मतलब है अशफाक? बड़ी सिंपली मतलब ये है, रिजर्व $9 अरब पे हैं, इन्फ्लेशन 38% पे चली गई थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह मई 2023 38%, आज मई 2024 में ये शरह गिर कर 11.8% पे आ गई है। पर ये करने के लिए हमने इकोनॉमी को स्लो किया, 22% पॉलिसी रेट रखा, यानी कि आपको भी मैं कहूँ कि 24-25% पे बोरो करके अपने घर के करीब एक दुकान खोल ले तो आप कहेंगे अगर मैंने इतना बड़ा शरह सूद देनी है तो मैं काम नहीं करता। ये सादा एग्जाम्पल है। अगर गाड़ी की बोरोइंग यानी कि लीजिंग पे बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़े तो अशफाक आप कहेंगे मैं नेक्स्ट ईयर खरीद लूंगा। तो हमने इकोनॉमी को स्लो कर दिया, प्राइवेट सेक्टर डिमांड तोड़ दी, पाकिस्तान की ग्रोथ नीचे ले आए। 1% ग्रोथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, 1% ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर में, यानी कि तकरीबन फ्लैट ग्रोथ रही। एग्रीकल्चर का सहारा आया, कॉटन क्रॉप, व्हीट क्रॉप, राइस क्रॉप, ये तीनों अल्लाह मियां का करम है कि बहुत अच्छी हुई पाकिस्तान में। तो वहां से 6% की ग्रोथ आई, तो हम बमुश्किल 2.5-2.5% की ग्रोथ के दरमियान पहुंचेंगे इस साल में। ये है स्टोरी पिछले साल की। इसमें हमने नए टैक्सेस का बहुत इजरा 2019 से करते चले आ रहे हैं, बिकॉज हम IMF के साथ इंगेज हैं। 2019 में भी 500 से 700 नए टैक्सेस लगे थे। ये बात इसलिए मुझे मालूम है कि मैंने खुद लगाए थे टेबल पर बैठकर IMF के साथ डिस्कस करके। अब हम जहाँ खड़े हैं एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, रूम मिल गया है, मुल्क को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। IMF की एंगेजमेंट सदफ एग्जैक्टली ये चीज देती है आपको। पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी है, रिजर्व कंफर्टेबल हैं, लेंडर्स देने को तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं आफ्टर हिटिंग अ 50-year लो एज सदफ राइटली पॉइंटेड। ये भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि डोमेस्टिक
PSDP यानी कि जो हमारा डेवलपमेंटल बजट है और FDI, इन तीनों को मिलाकर भी हम पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP की कम तरीन शरह 50 साल पे हैं। एग्जाम्पल सदफ ये है, चाइना 35% अपने GDP का इन्वेस्ट करता है। आपका बेहतरीन दोस्त है ना, तो उससे यही सीख लें। अच्छी खबर और ये है, खबर अच्छी बताएं। हाँ, खबर अच्छी है कि वी आर गोइंग टू लिव लॉन्गर। पाकिस्तान की जो सोशल सेक्टर है उसको मैं देख रहा था, उसके कुछ जो अशारिये हैं वो बेहतर हुए हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि रियल प्रॉस्पेरिटी इज व्हेन वी स्पेंड ऑन द सोशल सेक्टर एंड व्हेन वी टेल पीपल टू ईट वेल, टू एक्सरसाइज वेल, टू हैव लेस टेंशन इन लाइफ। 67 ईयर्स पे पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 65 चली गई है। कुछ स्टंटिंग भी नीचे आती दिखाई दे रही है, अभी भी ऑन द हायर साइड है, बट 40% से टूट गई है। कुछ चाइल्ड बर्थ्स भी कम हुई हैं। सो यू नो, ऑल इन ऑल थोड़े से ये इंडिकेटर्स इम्प्रूव किए हैं। ये इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन खाकान साहब, एक आम आदमी जब ये इस बजट की बात सुनता है तो सबसे पहले उसको ये ख्याल आता है कि मज़ीद कितना टैक्स लगने जा रहा है, GST पे क्या होगा, क्योंकि GST लगता है मज़ीद बढ़ती है तो फिर सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी नैयर बुखारी साहब कह रहे थे माचिस की डिब्बी से लेके हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या रिलीफ है, कोई है, या वो कोई उम्मीद ना रखे? तो सर, पहली तो ये बात है कि हमें इस चीज़ का अदराक करना चाहिए कि 2023 में 29% इन्फ्लेशन थी। 2024 जब ख़त्म करेंगे मालियाती साल इस जून में, तो 24.5 के करीब एवरेज इन्फ्लेशन होगी। तो सदफ, इफ यू वर एट एन इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज इन 22, इन 24 आपकी बाइंग पावर 61,000 रह गई है। ये सबसे बड़ा गेज है समझने के लिए कि पाकिस्तान का 25 करोड़ अवाम क्या फील कर रही है। गो टू द IMF एंड टेल देम दिस स्टोरी। वो मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मेरी तरह के ही दुनिया में काम किए हैं। वो टेक्निकली ये समझ जाएंगे कि सदफ की तो बाइंग पावर मैंने 39,000 तोड़ दी है। वो आटा कम खरीदेंगी, वो एजुकेशन कम देंगी अपने बच्चों को, वो अपनी बिजली कम इस्तेमाल करेंगी। ये सब चीजें सामने हैं। सो अब करना क्या है? देखिए, करना ये है कि हमने टैक्सेस तो कलेक्ट करने हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज 9% हम कलेक्ट करते हैं अपने GDP का थ्रू SPR। पिछले 10 साल में ये 9% ही है GDP का, और हम इतना भी नहीं कलेक्ट कर पाते, पर खर्चे बढ़ाते चले जाते हैं। तो मुल्क का इस वक्त जो आर्किटेक्चर है वो ये है। इम्पोर्टेंटली, पाकिस्तान की प्रोविंसेस जिनके पास 3 बड़े टैक्सेस हैं, ये मैं बात इसलिए बार बार करता हूं कि यू कांट लेट द प्रोविंसेस गो स्कॉट फ्री एंड पुट ऑल द बर्डन ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की प्रोविंसेस के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सबसे बड़ा टैक्सेशन उनके पास है। पूरे मुल्क में 8 अरब रुपया कलेक्ट करते हैं। इंडिया के एक शहर जो है वो इससे कई गुना ज्यादा कलेक्ट करते हैं पाकिस्तानी पैसों में। नंबर 2, GST ऑन सर्विसेज उनके पास है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है। पूरे मुल्क को मिला के 800 अरब रुपए का हदफ उन्होंने रखा हुआ है। उनको इसको 2000 रुपए पे अरब पे ले जाना है। पाकिस्तान के जो टैक्सेस हमारे पास हैं फेडरल गवर्नमेंट में, उनको जो एग्जेम्पशंस हैं वो आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी इस बजट में, जिससे कुछ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। कुछ आपको पाकिस्तान की रिटेल और होलसेल पे 2-2.5% का एक टैक्स दिखाई देगा, जिससे राइटली हम इन 30 लाख रिटेलर्स से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करते हुए उसका टैक्स दीजिए। अच्छा, ये बड़ा इट इज़ वेरी स्वीट कि गुजारिश पे अगर उन्हें काम करना होता तो इतना वो शब्बर जैदी साहब भी तस्करा ना करते, लेकिन ये होता दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज़ मुझे ये ज़रा समझाइएगा इन द लास्ट कि ये जो स्टील मिल के हवाले से हम पीपल्स पार्टी की जानिब से स्टेटमेंट्स सुनते हैं, हम स्टेटमेंट सुनते हैं PMLN की जानिब से कि जी अब तो ये स्क्रैप में ही बिकेगी, ये होगा। आपकी नज़र में क्या वायबल है इसको चलाना, या बेचना ही मुनासिब है? क्या होना क्या चाहिए? यार ऑनेस्टली मतलब थोड़ा सा सोचे ना कि 1000 अरब रुपए का आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, जिसमें एनर्जी का 600 अरब का और बाकियों का मिलाएं तो नुकसान करेंगी। मतलब $3 अरब का नुकसान कर रही हैं ये। अब कोई फैसला तो करें। स्टील मिल क्या सन 2006-7 की बात है जब बिक रही थी। आप सोचें चलती हुई मिल बिक जाती, कोई इसको ले लेता, आज 1.5 मिलियन की मिल जो है वो 3 मिलियन पे चली जाती। मैंने इस पे इतना सरकार में काम किया है। सरकार में पहली किताब SOEs की, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि
लोग कहते हैं कि वो जी सरकार में काम नहीं करने का मौका मिलता। हमने एक किताब 2012 में छापी, हमारी वेबसाइट पे पढ़ी है, तभी हमने ये फिगर्स पब्लिक करने शुरू किए। मैं तवातर से वो किताब सरकार में छापता रहा, ना मुझे किसी ने कहा कि सरकार छोड़ के जाए, और कहता रहा कि नुकसान कर रही है सरकार। स्टील मिल की ये कहानी है 2006 से लेके आज 2024। मेरा तो सर झुक जाता है जब मैं इसकी गुफ्तगू करता हूँ। मेरे मतलब मैं आप दीदा हो जाता हूँ, और फिर आप हैरान हो जाओगे। हम उनके एम्प्लॉइज को भी तनख्वाह देते हैं, हम उसके गैस की भी पेमेंट करते हैं, और वो मिल बंद पड़ी है। मिल जो अभी तक आदादो शुमार आए हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने तो उसको वापस कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को, इसका कोई गाहक नहीं मिलता, ये बिक नहीं सकती। और दूसरी स्टोरी जो लोग देते हैं ना कि इतनी जमीन है, मैं हमेशा समझाता हूँ ये जमीन सिंध गवर्नमेंट ने एक मिल लगाने के लिए सरकार को दी हुई है, वो जमीन बेचने की नहीं है। और जमीन पर भी मतलब मैं तो दुख से मतलब बिल्कुल आंसू रोना शुरू कर देता हूँ। कब्जे हो गए हैं, सोसाइटीज बन गई हैं, उसका बगौर जायजा लीजिए। मेरे लिए कोई कमेंट करना, उन सारे पेपर्स को देखना पड़ेगा, एक टीम भेजनी पड़ेगी। अगर मिल स्क्रैप में है तो फिर तो स्क्रैप हो गई है। अगर कोई रिवाइव कर, ये 60-65 की मिल बनी हुई है, रशियन मशीनरी की, आज कहाँ की एफिशिएंसी होगी, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बट खुदारा इसका कुछ वजीर खजाना ने भी कह दिया कि जी अब ये स्क्रैप में ही सारी चीजें जाएंगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ थे और उन्होंने बिल्कुल हमें बड़े आम अल्फाज में समझाने की कोशिश की कि बजट किस तरह का आ सकता है और क्या इस वक्त आपके मुआशी चैलेंजेस हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज सारा मामला होगा बजट, बजट और बजट और तवक्कुआत और खदशात, ये सारी चीज़ें। तो आईटी से मुतालिक ज़रा बात कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 357% ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। 357% मीन्स अ लॉट। और ये है कि बताया जा रहा है कि वजारत आईटी के लिए 27 अरब 43 करोड़ 50 लाख, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 नए मनसूबों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की तवक्को है। अच्छा, ज़ाहिर है अब जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है तो एक डिजिटल इकोनॉमी भी एक नया फैक्टर आ गई है जो कि आपकी इकोनॉमी से जुड़ गया है। नया तो नहीं कहेंगे लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं डिमांड हो गई है। तो डिजिटल इकोनॉमी के फ़रोग के लिए 3 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान है। अगर शुबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान इस सेक्टर में बेहतरी नज़र आई है बहरहाल। और आईटी बरामदात का हजम तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर्स पर पहुंचा। आईटी फ्रीलांसर्स की तरसीलात 35 करोड़ डॉलर्स हैं। आईटी में 20,000 नई कंपनीज भी रजिस्टर्ड हुई हैं। आईटी ग्रेजुएट्स और फ्रीलांसर्स की तादाद में सालाना 25,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ। और ब्रॉडबैंड सार्फिन की बात करें तो उनकी तादाद भी बढ़ी है 13.5 करोड़, जबकि टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 40 लाख तक पहुँच गई है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं कि ये कितना मुफीद साबित होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो 357% कहा जा रहा है कि इजाफा है। शोएब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो शोबा आईटी के लिए कहा जा रहा है कि बड़ा इजाफा किया गया है, 357% इजाफे की बात की गई है, जिस तरीके से आजकल हमारी डिजिटल इकॉनमी ग्रो कर रही है या जिस तरह से आईटी सेक्टर पर फोकस होना चाहिए, इज़ दैट इनफ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरे ख्याल में अगर आप देखें ना, जिस तरह मैं थोड़ी देर से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, एवरीबडी इज़ डिप्रेस कि जी टैक्स बढ़ रहा है, हर चीज़ जो है पाकिस्तान में, तो पीपल आर रियली वरीड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो एक इस सारी जो तारीकी में जो आपको एक होप की वो एक रे ऑफ होप नज़र आती है, आपको एक जो उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो यही आईटी का सेक्टर है जो कि जिस तरह आपने बताया कि जो ग्रो कर रहा है, अबाउट 20% इसके अंदर ग्रोथ है। और ये शायद वो वाहिद सेक्टर है जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के, कि हमारे पास जो इस जो ट्रेड डेफिसिट है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हैं, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए शायद बाकी किसी सेक्टर के अंदर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आईटी की सेक्टर में उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। जिस तरह आपने कहा हमारी फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ जो है इतनी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं,
تو میرا خیال میں آئی ٹی کو جتنا زیادہ آپ اس کو فائنینس کریں گے, جتنا زیادہ آپ سپورٹ کریں گے, اتنا زیادہ اس کی گروتھ کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو ہم لاسٹ 3-4-5 days we have been sitting with Ministry of IT planning کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ایکسپونینشیل گروتھ کو سسٹین کرنا ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کی کیا انٹرونشن ہونی چاہیے, پالیسیز میں کیا انٹرونشن ہونی چاہیے, اور ڈفرینٹ پروجیکٹس میں کیا انٹرونشن ہونی چاہیے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر, انفراسٹرکچر کے اندر. کیونکہ گورنمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ جتنا ہمارا یوتھ بلج ہے, جتنا ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے, اگر اس کو افیکٹولی ہم یوز کریں تو ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹ, انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ اس وقت $200 بلین ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارک ڈفرینس ہے. اس کا مطلب پوٹینشیل جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اگر ہم 1/10 بھی کر لیں اس کا مطلب ہم آرام سے $20 سے $25 بلین تک پہنچ سکتے ہیں ان فیو ایئرس ٹائم, پرووائڈیڈ کہ ہماری جو ہیں رائٹ ٹائپ آف انویسٹمنٹس ہوں, رائٹ ٹائپ آف ہماری جو پالیسیز کی انٹرونشنز ہوں. اگر ہم یہ آپ سے آسان الفاظوں میں جاننا چاہیں کہ سالانہ کتنا ریونیو یہ سیکٹر جنریٹ کر سکتا ہے, اور یہ واحد آئی تھنک اس کو سیکٹر کہہ لیں جو IMF انفلوئنس نہیں ہوگا, یہ وزیر خزانہ کا بھی بیان ہے, تو ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. جی بالکل اسی طرح سے ہے. اس میں بہت ساری اس میں ٹیکس کی بریکس دی ہوئی ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں باقی جگہوں پہ تو لاگو ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ آئی ٹی کو گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا ہے, اور نو میٹر وچ گورنمنٹ اٹ از, اٹ ہیز آلویز بین سپورٹنگ آئی ٹی, دیٹس وائی اٹ از گروئنگ. تو اس کے اندر جو ہے اس وقت جس طرح آپ نے 2.28 کا کہا, تقریباً $2.6 بلین کی ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے اس سال کی, اور اگر آپ نے اباؤٹ $28 بلین تک جانا ہے 5 ایئرس میں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس میں گروتھ کا پوٹینشیل ہے. تو اور یہی پلان ہے کہ سٹنگ ود دی انڈسٹری, سٹنگ ود دا گورنمنٹ, سٹنگ ود دی اکیڈیمیا کے ساتھ مل کے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس سیکٹر کو انشور کریں کہ کوئی چیز اس کو روکے نہ, اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, تاکہ جو اس کا نیچرل ایک پیس بنا ہے اسی پیس سے آئی ٹی کی گروتھ ہوتی رہے. اگر ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں 20% سے زیادہ پر منتھ کی گروتھ نظر آ رہی ہے, تو اگر ہم اسی پیس کے اوپر چلتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی ایک بہت بڑا ریلیف پاکستان کو دے سکتا ہے, ٹو ارن لاٹ آف منی فار پاکستان. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب. واقعی یہ آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے, اور خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس پہ جتنا انویسٹ کریں کم ہے, تاکہ ہم وہ جو فوڈ چین ہے نا اس میں اور سروس پرووائڈنگ چین اس میں اوپر جا سکیں. بالکل. یہاں پر بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب, السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. دیویو سجنوں تے مترو, آئی ایم شیور یو گائز آر ڈوئنگ ویل. بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. حالات سے نمٹنے کا آپ کو سلیقہ آ چکا ہے, اور صبر کرنا اور صبر کر کے مسکرانا بھی آپ سیکھ چکے ہیں. کیا پریچنگ کر رہے ہیں اب 10 بجے؟ اور کیا کروں میں, اب بجٹ میں ریلیف تو دے نہیں سکتا, اور یہی کر سکتا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی نہ کروں, اچھی امید چھین لوں ان سے, پازیٹیو نکال کے آپ باتیں بتا سکتے ہیں ہم کو کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شکر پہلے کریں, وہ بیچارے کرکٹ سے ان کے دل دکھے ہوئے ہیں, شکر کریں جی ایس ٹی 18 سے 19% کر رہے ہیں. اگر 25% کر دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ خوش ہوئے. یہ خوش ہونے کی بات ہے. اور بتائیں خوشی کے کون سے امکانات ہیں؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لوگوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے تنخواہوں میں, پینشن میں اضافہ, تو ہو سکتا ہے اس جگہ کوئی ریلیف ہو عوام کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے سیگمنٹس کی طرف جائیں, کیونکہ 10 بجے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے رکھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہے, وہ شیئر کر لیتے ہیں. بریکنگ نیوز بالکل شیئر کریں گے ہم. اور اہم جو بریکنگ نیوز بلکہ اسکرینز پہ دے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ہی بتاتے بھی چلیں. لکی مروت بارودی سرنگ دھماکے کے شہداء سپرد خاک کر دیے گئے ہیں. آئی ایس پی آر نے اس سے متعلق بتایا. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں لائق الرحمان ہمیں بتا رہے ہیں. جی لائق. جشواق, لکی مروت بارودی سرنگ کا دھماکہ جو 9 جون کو ہوا تھا, اس میں شہید ہونے والوں کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. نماز جنازہ میں حاضر تلویت افسران, جوانوں, شہداء کے عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی, اور ساتھ ہی اس طرح کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور بہادر شہداء کی یہ قربانیاں کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. جی شکریہ. لائک تھینک یو سو مچ.
اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم، ایک عدد ہو رہا ہے امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں بھی میچز ہو رہے ہیں، وہ ہے T20 ورلڈ کپ، ICC کا T20 ورلڈ کپ 2024 ہو رہا ہے۔ یہ پہلا ایسا شاید ٹورنامنٹ ہوگا جو مجھے یاد ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جس میں پاکستان نے ایسا پرفارم کیا ہے کہ شروع میں ہی ہم باہر کی طرف بس آلموسٹ نکل گئے ہیں۔ 10% چانسز ہیں کہ بھائی شاید ہم نہیں کوئی چانسز نہیں، اب نہیں، ایک جیت کے بعد بھی 10%۔ پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی آئی ایم ناٹ ویری آپٹیمسٹک۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کی ٹیم کی پرفارمنس ہے اسی حساب سے ان کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے اور اسی حساب سے ان کو ایکسل بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹیم اچھی کھیل رہی ہے، دوسری ٹیمیں اچھی کھیل رہی ہیں تو وائی ناٹ پلیئرز آپ کے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم کینیڈا سے جیت گئے۔ ہاں تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا، کینیڈا کی اکانومی دیکھیں، ان کے پر کیپٹا انکم دیکھیں۔ ٹیم کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ٹیم کی کیا مطلب؟ اشفاق آپ چائے کا ایک اور کپ پیئیں۔ تو بہرحال 7 وکٹ سے ہم نے شکست دے دی ہے، جیت تو جیت ہے، 15 گیند پہلے۔ ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ ہماری ٹیم کا ایک ایسا ویک پوائنٹ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ جو آپ بہت پہلے اچیو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا رن ریٹ کافی حد تک بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم میچ کو آخری اوورز تک لے جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کوئی گیم پلان ہوتا ہے، کوئی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے اور یہ کمزور ٹیمیں ہیں۔ امریکہ کی بات کر لیں، امریکہ سے تو خیر ہم سپر اوور میں چلے گئے تھے۔ امریکہ، کینیڈا، یہ وہ ٹیمیں ہیں جو خود اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان سے ایسے جیت رہے ہیں جیسے کہ بڑا امریکہ سے ہم نہیں جیتے، نہیں کینیڈا بولے گے تسی 2 دفعہ ہارے، نہیں بولوں گی امریکہ نے ہمارے نہیں ساتھ کیا بولوں گی، کیا 2 دفعہ ہارے امریکہ سے۔ مطلب آپ سوچیں ہر محاذ پہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں امید نہیں تھی تو اس میں ہم کیا اس کو دیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان، ہمارے جو میچز ہوتے ہیں نا، لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان ورسز انڈیا ہے، پاکستان ورسز امریکہ ہے۔ نو، اٹ از آلویز پاکستان ورسز پاکستان۔ یہ جو انڈیا نے تو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے میچ دیا تھا، وراٹ کوہلی ہو گئے، روہت شرما ہو گئے، پھر سوریہ کمار یادو ہو گئے، ان سب نے کہا کہ بھائی جیت جاؤ، کر لو کچھ۔ پھر اس کے بعد رضوان، شروع میں جو ہماری بیٹنگ جو بھی رہی، لیکن رضوان نے 40-45 گیندوں پہ 31 رن بنانے کے بعد رضوان نے کہا کہ لو جی میں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے واپس تحفہ دیتا ہوں، بیکاز ہی از سچ اے جینٹل مین۔ پھر اس کے بعد عماد وسیم آئے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی ایم دا نمبر 1 آل راؤنڈر، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہی فیوریٹ ہیں۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو بہت پسند ہوں۔ پھر بیٹنگ میں آ کے جو انہوں نے کمال دکھایا، آئی مین مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے بالیں مس کرتے ہوئے نا، بالیں ہر کسی سے مس ہوتی ہیں لیکن آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ایسے کیسے مس کرنی ہے، تو ایک منفرد انداز انہوں نے دیا کہ وہ مس کرنے کا۔ چلیں ہم بہرحال یہ میچ جیت گئے ہیں اور وہی سب کو گلا ہے کہ کیا کہتے ہیں آخر تک کیوں گئے۔ اچھا کل بھی کیچ ڈراپ ہوئے ہیں تو یہ روایت ہم نے نہیں توڑی، یہ روایت ہم نے برقرار رکھی ہے، بہت اچھا کیچ ڈراپ کیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں اور دیکھ کے دل جو ہے نا بس گارڈن ہو جاتا ہے۔ اچھا کیچ ڈراپ کر کے انہوں نے دل گارڈن دوسرے پلیئر کو دیکھا کہ بھائی تم نے نظر لگائی مجھے۔ اچھا یہ شاٹ تھا، دیکھیں یہ فل اسکرین پہ اگر دکھا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا اس سے پہلے عثمان نے اس طرح کا کیچ پچھلے میچ میں چھوڑا تھا، کیا مطلب وہاں پہ بہت گرمی ہے، سویٹنگ ہو رہی ہے، ہاتھ سے اچھا ویسے اس طرح سے بھاگ کے کیچ پکڑنا پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹاسک ہوتا ہے۔ یہ کام شاہد آفریدی کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے، ہی یوزڈ ٹو بی گڈ ایٹ دیٹ، اور باقی جو ہے وہ دنیا بھر کے جو پلیئرز ہیں وہ تو ایسے موقعوں پہ ڈائیویں مار کے کیچ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں ریکارڈز بھی بنتے رہتے ہیں تو ذرا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ حارث رؤف جو ہیں ہمارے جو بولر ہیں، انہوں نے یادگار کہتے ہیں میرے لیے میچ رہا اس طرح سے کہ انہوں نے ایک ہی اوور میں 2 شکار کر کے T20 میں وکٹوں کی سینچری مکمل کر لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کافی زیادہ رنز بھی دے دیتے ہیں اور کافی چوکے بھی پڑ جاتے ہیں، تو T20 کرکٹ میں 100 وکٹیں کرنے والے دوسرے پاکستانی بن گئے ہیں حارث رؤف۔ اچھا آپ دیکھ لیں کہ یہ حارث رؤف دا کریڈٹ گوز ٹو ہم، اور ہی از بین کنسسٹنٹ، پچھلے میچ میں بھی پرفارمڈ ویل، اور یہ دیکھیں یہ سوریہ کمار یادو نے جو نتھنگ شاٹ کھیلا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک اور وکٹ ان کو جو ملی تھی یہ ان کی تھی ہاردک پانڈیا کی غالباً، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، تو امپورٹنٹ وکٹیں لی تھی بھائی، بالکل۔ اچھا اب ذرا ہم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان ظاہر ہے 2 جو میچ ہارا ہے جو بڑے کروشل میچ تھے، ایک میچ تو ہم آسانی سے جیت سکتے تھے، انڈیا سے تو ہمیں تھی تھوڑی توقع کہ بھائی ٹف ٹائم ہوگا، لیکن ورلڈ کپ میں مسلسل شکستوں نے پوری ٹیم کو 2 شکستوں کی بات کر رہی ہوں میں، ٹیم کو چکرا کے رکھ دیا ہے، لیکن ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں کہ ہم میچ ہارنے کے بعد سر دیوار سے مار دیں، یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم میچ ہارنے سے کھلاڑیوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اظہر محمود نے پلیئرز کو بھی وارننگ دے دی ہے کہ اگر کوئی مخالف حریف کو ہلکا سمجھتا ہے تو اس کو
پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے. اچھا ود ڈیو ریسپیکٹ اظہر محمود سے کی بات کے الگ میں بات کروں گی کہ اب عوام دیوار سے ٹکرے مارنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں ٹی وی اب کوئی نہیں توڑتا, موبائل بھی نہیں توڑتا, مہنگے ہوتے ہیں بھائی, اور اس پھر آئیں گے کہاں سے, اس پہ مزید ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگ جاتے ہیں. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک پیشن ہے, ہمارا جو ایک محبت ہے, کرکٹ سے جو محبت ہے, اب اس کا ہم کیا کریں. اتنا اہم ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ٹیمیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور ہم اس ٹیم میں اس ٹورنامنٹ میں ہم کس پوزیشن پر ہیں, تو فینس کا بھی خیال. میری تو آسٹریلیا فیوریٹ ٹیم ہے. ابھی سے آپ نے آسٹریلیا کو پہلے دن سے تھی, میں مانتا نہیں تھا, اب ہو گئی ہے. تو یلو شرٹس گو, ان کی شرٹس کا کلر گرین کر لیں. یلو پہنا ہوا ہے آج, مے بی دیٹس دی ریزن. ہاں سم تھنگ. لیکن یہ ہے کہ بھائی عوام کا خیال کریں, فینس کا بھی خیال کریں. اچھی کرکٹ کھیلیں گے, عوام آپ کو داد بھی دیں گے. فینس, آپ کے فینس ویسے ہی ڈائی ہارڈ فین ہیں, لیکن ان کا دل جو ہے ٹوٹا ہے, تو اس پہ اس طرح زخم پہ کہتے ہیں نا نمک نہیں چھڑکنا چاہیے. اچھا جی, آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. آج دنیا میں بچوں سے مشقت اور محنت مزدوری کروانے کے خلاف دن منایا جا رہا ہے. لیکن اپنے سجے دیکھیں, کھبے دیکھیں, لیفٹ رائٹ کہیں پر بھی آپ دیکھیں, آپ کو معصوم بچے جگہ جگہ نظر آتے ہیں. مکینک کی دکان ہو وہاں پر, دودھ کی دکان ہو وہاں پر, گھروں میں, موچی کے پاس, ہر جگہ آپ کو یہ بچے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. ہم وہاں پر ان کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا نارمل تھنگ. تو بہرحال اس پر ہم مزید بات کریں گے. اور کراچی سے روحا فاطمہ کی رپورٹ دکھا دیتے ہیں. روحا فاطمہ کی ہاتھوں میں قلم بجائے مکینک کی دکان پر اوزار اٹھائے. یہ ہے 12 سالہ راہیل, جس کے نازک کندھوں پر خاندان کی ذمہ داریاں ہیں. راہیل کی آنکھوں میں اسکول کا کام مکمل کرنے کی خواہش نہیں, بلکہ موٹر سائیکل ٹھیک کر کے رقم ملنے کی ہوتی ہے. راہیل کہتا ہے 2 سال پہلے کام سیکھنا شروع کیا. میں جہاں کام کرتا ہوں اس کے قریب ہی رہتا ہوں. 200-250 روپے کما لیتے ہیں. 2 بہنیں 3 بھائی. بہنیں بھی گھر پہ, ایک بھائی بھی گھر پہ. غربت, وسائل کی کمی یا پھر کوئی حادثہ بچوں کو مشقت کی جانب دھکیل دیتا ہے. تعلیم کے ساتھ ان سے ان کا بچپن چھن جاتا ہے. راہیل کے مطابق 2 بار اسکول داخل ہوا, لیکن کام کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکا. 2 دفعہ میں پڑھنے گیا تھا ادھر اسکول میں. 10-11 بجے نکلتا ہوں صبح, چلے جاتا ہوں 8-9 بجے چلے جاتے ہیں. ہاں, امی کو پیسے دیتا ہوں, اس کے بعد جاتا ہوں باہر نہا دھو کے کام, پھر کھیلتے ہیں. بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ان وجوہات کو ختم کیا جائے جو بچوں سے مشقت کرانے کا سبب بنتی ہیں. جس عمر میں راہیل کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس عمر میں راہیل جیسے لاکھوں بچے مکینک کی دکان پر اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہے ہیں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. آلرائٹ جی. تو چائلڈ لیبر کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. آج اس حوالے سے دن منایا جا رہا ہے. بچوں کے لیے جو سب سے بیسک ہے وہ تعلیم ہے, خاص طور پہ, اور جو میل نیوٹریشن کا شکار بچے ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. ساتھ میں پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے. سو یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں. پھر جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جہاں بھی کام کر رہے ہیں کم عمری سے, وہ ایک ان کی لائف تھرو آؤٹ ٹرامیٹک ہو جاتی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے, اور اب تک جو بچوں کے لیے کیا گیا ہے, چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا گیا ہے, کیا وہ کافی ہے, اس میں مزید کیا کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں رانا آصف حبیب, چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑے عرصے سے بچوں کے حقوق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, سماجی کارکن ہیں. تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ جی. آج آپ نے 12 جون کا دن جو ہے, اور ARY کی روایت رہی ہے کہ ہمیشہ بچوں کے حقوق کے لیے آپ مناتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی ریزن بھی ہے کہ حالانکہ بجٹ ہے لیکن یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. میں رانا صاحب یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. یہاں سے پروگرام کر کے میں بھی باہر نکلوں گا, آپ بھی نکلیں گے, ہم دیکھیں گے مکینک کے پاس بچہ, سڑکوں پر بچے, پھر جگہ جگہ ہوٹلوں میں بچے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارم ہے. بالکل, یعنی کہ یہاں کی باتیں ایک الگ ہے, یہاں پر ہم ہائے ہائے اوئے ہوئے ساری چیزیں کریں گے, بالکل, لیکن باہر جا کے سچویشن چینج ہو جاتی ہے. ایکچولی نارم بھی نہیں, سوری, عادی ہو چکے ہیں. ان کی فیملیز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ فیملی اتنی غریب ہے کہ جب تک بچہ کام نہیں کرے گا ان کا گھر نہیں چلے. بالکل یہ ایشو ہے. 10 کروڑ لوگ اگر جس ملک میں پاورٹی لائن سے نیچے ہوں, وہاں اس طرح کی چیزیں ہمیں جو ہے نظر آتی ہیں ان ممالک کے اندر. اور ہمارے ساتھ 76 سال میں بہت سارے مسائل رہے, تو ہمیں ابھی کوئی ٹروتھ اور ریکنسلیشن کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کریں اور انہیں ان کے اوپر اصلاح کریں, اور آنے والے جو ہمارے سال ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے
इस तरह का मुल्क बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसको अगर आप देखें कि कानूनी तौर पर और पॉलिसीज़ के लिहाज से स्ट्रॉन्ग तरीन मुल्क, और पाकिस्तान उन पहले ममालिक में था जिसने आलमी माहिदा बराए हुकूक अतफाल दस्तखत किया था और पेश है पाकिस्तान बच्चों के हकूक़ में, और कानून साजी भी बहुत जल्दी कर ली। 1991 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट लेके आ गए, और फिर 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे भी आपने देखा है काफ़ी कानून साजी के एक उन्होंने अंबार ही लगा दिए। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम उन्हें अमल दरामद उन पे क्यों नहीं कर पाते, और कहीं हमारे जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसमें या साइज़ या फंक्शन में जो ख़राबियाँ हैं उनको ट्रबल शूटिंग से दुरुस्त किया जा सकता है। क्या वजह होती है कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर जो हैं वो मैं क्लीवलैंड में था यूएसए में, तो नॉर्थ अमेरिका में तो वो कामयाब हो जाते हैं, मगर यहाँ हॉस्पिटल्स में उनके लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट उस तरह का उनको शायद नहीं मैसर आता बासी जना और सिविल में। तो हमें ये सोचना पड़ेगा और यहाँ से ही चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमने कबूल कर लिया है कि बच्चे जो हैं काम अभी घरों में काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े आपने देखा है तालीम याफ्ता लोग जो हैं डॉक्टर, जजेस, इंजीनियर सब उनके घरों में काम करते हैं और बदतरीन तशद्दुद का निशाना उनको बनाया जाता है। वैसे आपकी असेसमेंट इतने अरसे में क्या है, क्यों इन बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे माहौल में काम करने पर मजबूर हैं, क्यों ये बच्चे काम करने पर मजबूर? असल में बच्चों को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट जो है शरह पैदाइश जो है वो नीचे आने पे नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि अगर 10 बच्चे काम करेंगे DHS के बेंगलोर में, तो वो 10 बच्चे अगर 10-10 हज़ार रुपये लेके आते हैं तो 1 लाख रुपया घर बैठे माँ बाप को मैसर है ना, मिल रहा है। अब वो माँ बाप ये नहीं देख रहे कि वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, वो आगे अच्छे शहरी नहीं बन रहे, तो इस वजह से वो सिर्फ उस पैसे को देख रहे हैं। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान वो मुल्क था जिसमें यानी एक 10 साला बच्चा जो इकबाल मसीह था उसने एक स्ट्रगल शुरू की थी 1990 में। उसके लिए इटली में, मैं अभी यूरोप था जनीवा में, तो मुझे उसके मुजस्मे देख के यूरोप की सड़कों पे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार इन लोगों को सही कदर है, और उन्होंने उसके नाम पे एक इंस्टीट्यूट भी बना दिया। और हम यहाँ पे मुरीद के जहाँ से उसका ताल्लुक था, हमने एक तहसील का शेखुपुरा का नाम भी उसके नाम पे नहीं रख सके कि इकबाल मसीह ने जो उस वक्त ख्वाब देखा था कि सारे बच्चे बाउंडेड लेबर से हों। आज भी 80 लाख बच्चे जो हैं बाउंडेड लेबर का शिकार हैं। आज भी अगर देखें तो 1 करोड़ 20 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर। और मैं राना साहब एक चीज़ है, उन बच्चों से आप इंटरेक्ट करें ना, तो आपको लगता नहीं है कि आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी ने उनको बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सिखा दिया। बिल्कुल। और उनकी टोटल पर्सनैलिटी में से वो मासूमियत, वो मुस्कुराहट, वो बचकाना हरकतें, वो सब ख़त्म हो जाता है। वो एकदम हमें लगता है कि एक 8 साल की बॉडी में कोई 35-40 साल का इंसान। देखिए रात के 3 बजे मच्छर कॉलोनी से एक बच्चा अगर झींगा सफाई करने के लिए जाता है, तो रात के 3 बजे हम जैसा बंदा तो लिहाफ से या अपने कंबल से या रूम से निकले भी नहीं। वो रात के 3 बजे सफ़र करता है, उसको अब्यूज़ का भी डर है, पुलिस हरासमेंट का भी डर है, उसको सारी चीज़ें हैं, मगर वो डर सिर्फ इसलिए क्रॉस कर रहा है कि उसे घर का चूल्हा जलाना है। उसके 9 बहन भाई जो हैं वो भूखे बैठे हुए हैं। तो ये इसी मतलब अफसोस से कहना पड़ता है कि ना तो उन्हें UNHCR मानता है, जो बर्मीज़ और बंगाली से हमारी 22 आबादी हैं इस शहर में ना, तो वो बदतरीन चाइल्ड लेबर का शिकार हैं कि वो मछली का और झींगे का काम करते हैं। और क्या किया जाए? लॉज भी हैं, अवेयरनेस भी है, प्राइवेट सेक्टर NGOs भी काम कर रही है, हुकूमत भी कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन स्टिल सूरत हाल हम देख रहे हैं उस तरीके से बेहतरी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हम बनाएं, सब बैठें, मीडिया सारे स्टेक होल्डर बैठें, और एक पॉलिसी इस तरह की बनाएं जो एप्लीकेबल हो, खवा वाली पॉलिसी ना हो, और वो हो नेशनल पॉलिसी हो, एंटी नेशनल पॉलिसी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और नेशनल प्लान ऑफ एक्शन हो चाइल्ड लेबर का। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही नेशनल प्लान ऑफ एक्शन चिल्ड्रन का बना था 2006 में, अब तक कोई बना नहीं। तो और उस पर भी कितना परसेंट? उस पर भी कितने परसेंट, क्योंकि 18वीं तरमीम आ गई थी, तो फिर सूबों को बनाना था, सूबों ने अभी तक नहीं बनाया। तो उसमें ये है कि फिर प्रोवेंशियल पॉलिसी भी बननी चाहिए, और इसके साथ साथ प्रोवेंशियल प्लान ऑफ एक्शन बने, और फिर उसकी हम ट्रैकिंग करें कि अब मिसाल के तौर पे मुझे लगता है क़यामत का दिन होगा और हमारी हुकूमत कह रही होगी कि हम अभी चाइल्ड लेबर का डेटा बना रहे हैं। ये बातें हम 30 सालों से कर रहे हैं, तो कब ये डेटा मुहैया करेंगे, कब प्लानिंग होगी? मैं समझता हूँ कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर ये डेटा इतने अरसे में 2019 में नहीं दे पा रहे तो ये कब देंगे? तो ये मेरे ख्याल ज़रूर होना चाहिए। और मेरे ख्याल हमारे यहाँ सबसे कमी जो है हुकूमत के गवर्नेंस के निज़ाम में, वो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की कमी है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों सक्सेसफुल है कि अभी जैसे आपका प्रोडक्शन हो रही है तो आप पोस्ट प्रोडक्शन भी एक एवेल्यूएशन करते होंगे, तो ये इसलिए कामयाबी होती है। हुकूमत में मुझे नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का
सिस्टम मौजूद है, बल्कि वो पकड़ धकड़ का नैब का अजीबो गरीब निज़ाम है जिससे सेक्रेटरीज और डरे होते हैं, सहमे होते हैं। तो कोई अच्छा काम करना भी चाहता है ब्यूरोक्रेट तो वो नहीं कर पाता, तो नीयत पे भी शक हो जाता है, और नीयत पे भी शक हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा गवर्नेंस का निज़ाम हमें बैठ के तय करना होगा जिसमें पाकिस्तानियों के मफाद हों। ये नहीं हो कि हम IPPs वगैरह की तरह ऐसा सौदा कर लें कि जो क़यामत तक हम उसके मकरूज़ रहें और उसकी वजह से हमारे पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाए। तो हमें ऐसे मुआहदे करने होंगे जिससे अवाम की फलाह बहबूद हो, और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सबको मिल के काम करना होगा, और हर सतह पे हमें काम करना होगा। यानी एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमें सवाल, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत। थैंक यू सो मच राना आसिफ साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, और ज़ाहिर है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम मिसालें भी बहुत सारे देते हैं, बहुत सारे केसेस भी आए हैं बच्चों से मुतालिक सामने जो उन पे तशद्दुद होता रहा है। उन केसेस का फॉलोअप भी अगर आप देखें तो हमें उनके नताइज हमारे सामने नहीं आते, मामला तय हो जाते हैं, वालिदैन को किसी तरह मना लिया जाता है और केस वापस हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा, और कई जगह तो रिपोर्ट भी नहीं होती, रिपोर्ट भी नहीं होती। निज़ाम अदल को, जो मौजूदा निज़ाम अदल है, ये क्या लोगों के लिए सहूलत पैदा कर रहा है या लोगों के लिए रुकावट पैदा कर रहा है? इस सवाल का $100 मिलियन का हमें सवाल का जवाब तलाश करना होगा, मिल के तलाश करना होगा, किसी पे इल्ज़ाम बहुतान नहीं लगाना होगा, और सोल्यूशन ओरिएंटेड एडवोकेसी करनी होगी। प्रॉब्लम तो आप किसी से पूछ लें, आपके अपने ड्राइवर भी आपको 1000 प्रॉब्लम बता देगा, ऐसे ही है। तो हमें सोल्यूशन के ऊपर बात करनी होगी, तनकीद से निकलना होगा, एक दूसरे को चढ़ाने से निकलना होगा, एक दूसरे को नीचे दिखाने से निकलना होगा। हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, अब उसका सोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई हैं, काम की तरफ बढ़ना, और सियासी जमातों को एक टेबल पे बैठना होगा। बिल्कुल जी, दैट नीड्स टू बी डन। थैंक यू सो मच जी वंस अगेन। अच्छा जी, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नैब से मुतालिक है। नैब लाहौर ने सादिकाबाद में अरबों रुपए के शुगर स्कैंडल के मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मजहर इकबाल से मजीद डिटेल जान लेते हैं। मजहर, बताइएगा। जी, नैब ने चीनी स्कैंडल के मरकजी मुलजम शेख राशिद और उसके साथियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। सादिकाबाद में बड़े की ताजरों के अरबों रुपए समेत रुपोश होने की रिपोर्ट नैब DG नैब अमजद मजीद औलख ने तहकीकात का हुक्म दिया है और उसके खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नैब की तफ्तीशी टीम ने सादिकाबाद में एक छापा भी मारा है और मुतअद्दिद मकामात पर चीनी स्टॉक किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इब्तदाई तहकीकात में मुलजम शेख राशिद के सादिकाबाद में 4 बड़े गोदामों की मौजूदगी का पता लगाया गया है जिन्हें स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और इनको फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। नैब लाहौर तमाम मुलजमान के खिलाफ नैब कानून, नेशनल अकाउंटेबिलिटी आर्डिनेंस 1999 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात कर रहा है, और असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद को मुलजमान की जायदाद पर रिसीवर के तौर पर तैनात कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मजहर। एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने चील चौक लियारी से गैंग वॉर अहमद अली मक्सी ग्रुप के कारिंदे सुहेल अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। और तर्जुमान रेंजर्स का मजीद क्या बताना है, इस हवाले से नज़ीर शाह हमें बता रहे हैं। जी नज़ीर। बिल्कुल, देखिए, रेंजर्स और SIU ने चील चौक लियारी में छापा मार कार्रवाई करते हुए गैंगवार अहमद अली मक्सी ग्रुप के कारिंदे सुहेल अहमद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवान बम और असला बरामद हुआ है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम संगरो इन लियारी में अहमद अली मक्सी का जुए सट्टे का अड्डा चलाता था, जिसे 2014 में सादिक बलोच ने अहमद मक्सी की हिदायत पर PIB में कंपनी जिसका कंट्रोल भी उन्हीं गैंगवार कारिंदों के पास है उस पर नौकरी में लगवाया। और मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ़ किया है कि वो 2010 से 2014 तक सलमान चेयरमैन की बिल्डिंग जो सिंगलोन में वाक़ है वहाँ पर अहमद मक्सी का टॉर्चर सेल चलाता था, जहाँ अगवा के बाद मुग़वियों को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया जाता और लाशें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दी जाती थी। ये मुलजिम लियारी ऑपरेशन शुरू होने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था और कुछ अर्से कबल वापस आकर अहमद अली मक्सी का नेटवर्क बहाल कर रहा था। और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम अहमद अली मक्सी से बैरून मुल्क बराह रास्त राब्ते में था और भत्ता जमा करने वालों से रकम वसूल करके बैरून मुल्क गैंगवार कमांडर को भिजवाता था, जिसके दीगर साथियों के लिए अब छापे मार जा रहे हैं और मुलजिम को SIU के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। और अब वक्फे के बाद आएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। और ईद का मौका है और अक्सर व बेशतर हम बच्चों को ये मशवरे देते रहते हैं क्योंकि आजकल है मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना, तो बच्चे भी मोबाइल से चिपके रहते हैं जी। तो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लेकिन बकरीद ऐसा ओकेजन होता है कि जब बच्चे चाहते हैं कि वो बाहर निकलें और ख़ास तौर पर वो मंडियों का रुख करते हैं क्योंकि उन्हें तरह तरह के जानवर भी देखने होते हैं, डर भी उन्हें लग रहा होता है, लेकिन जानवर ख़रीदने की उनकी अपनी एक अलग ही चाहत होती है। उसके लिए जाते भी हैं, भाव ताव भी करते हैं, तरह तरह के जानवरों को सिलेक्ट भी करते हैं और फिर अपने वालिदैन को फोर्स भी करते हैं कि भाई यही खरीदें। अब ये अलग बात है कि रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हम होते हैं। देख लेते हैं क्या कर रही है बच्चा पार्टी। नासिर हसन की इस रिपोर्ट। बच्चे मन के सच्चे तो सुना ही है, पर बच्चे मन के पक्के देखने हैं तो ईद कुर्बान के जानवरों की खरीदारी के लिए आए इन बच्चों को देख और सुनकर खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे ये जानवर पसंद आया, मेरे ब्रदर्स को भी पसंद आया। मैं बाबा को कहूँगा बाबा यही जानवर लेकर जाना है। मैं अपने बाबा को बोलूँगा कि इनमें से लें, या तो दोनों लें या तो एक लें, जानवर बहुत अच्छे हैं। बच्चों का कहना है कि हम तो अपनी पसंद की गाय लेकर ही जाएंगे, बाकी डील पप्पा करेंगे। मैं अपने बाबा को बोलूँगी इसके रेट पूछें एंड मुझे ये बाय करके दें। खूबसूरत और भोली भाली गाय की तलाश में बच्चे हर जानवर को अच्छी तरह छूकर और अपना प्यार करके चेक करते दिखाई देते हैं। सस्ता महंगा जानवर तो वालिदैन जाने, बच्चों को चाहिए अपनी पसंद का जानवर ताकि वो ईद कुर्बान से कबल उसको घुमा सकें, फिरा सकें, अपने पसंद की चीजें खिलाएं और ईद की खुशियां दुबाला करें। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। अच्छा, हम तो बड़े मासूम से बच्चे होते थे, बच्चे कह रहे हैं ये एक नहीं दो ले लें, यानी कि पूछ तो लो अब्बा जी से कि वो अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। बच्चे कह रहे हैं एक नहीं दो ले लें और ये मुझे पसंद आ गया। आपको हमने बहुत देखा, प्लीज यहीं रह जाएं, हम जानवर लेके जाएंगे, है ना? यही हो सकता है और क्या हो सकता है? ये कौन से बच्चे मैंने नहीं यही हो सकता है। वो कह रहे हैं एक नहीं दो लेके जाएं। खैर, तो बच्चे जो हैं वो कितनी वैसे खातिर मदारत भी बहुत करते हैं, ख्याल भी बहुत रखते हैं, फ्रिज भी खाली कर देते हैं। हमें कोई बता रहे हैं कि वो फल लेकर आए थे, तरबूज लेके आए थे, बच्चों ने जानवर को खिला दिए। तो क्या मुझे लगता है कि जैसे हमारा दोस्त है ना, तो हजम नहीं होगा जानवरों को फल, अल्लाह खैर करे। बहरहाल, तो बात ये करते हैं फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। व्हाई आर यू लाफिंग? नहीं, मैं तो नहीं हंस रही। Don't you look at me. Okay. तो फैसलाबाद में भी जी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवर खरीदे जा रहे हैं कुर्बानी के, और मतलब ज़ाहिर है कि जानवर जितना खूबसूरत है उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा है। और इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशिफ। फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां सज गई हैं। व्यापारी हजरात मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए खूबसूरत बकरे और बैल लेकर पहुंच गए हैं। शदीद गर्मी में खरीदार कम हैं, जिस वजह से व्यापारी जानवरों को ठंडे पानी से नहराने के साथ नाजो नखरे भी उठा रहे हैं ताकि जानवर गर्मी से बीमार ना हो जाएं। व्यापारी कहते हैं चारा महंगा होने की वजह से कीमतें ज्यादा हैं। चारा जो महंगा है तो इनकी सांभ हम करते हैं ना, हमें तो ये अपनों 10 लाख में रहता है और गाहक आता है वो कीमत करता है सिर्फ 5 लाख रुपए। कुर्बानी का जानवर जितना खूबसूरत है, व्यापारी कीमत भी उतनी ही ज्यादा मांग रहे हैं। मवेशी मंडियों में अबलक, नुकरा नस्ल के बैल और राजनपुरी और कजला नस्ल के बकरों की ज्यादा मांग है क्योंकि इनकी खूबसूरती ज्यादा होती है। पिछले साल जो बकरा था ना, आम बकरा 60 से 70 हज़ार था आम मिल जाता था। जो इस साल है वो 1 लाख से नीचे कोई नहीं है। और जो बड़े बैल हैं वो तो 2 लाख 2.5 लाख से कम मिल ही नहीं रहा ना। जिला इंतजामिया की जानब से मवेशी मंडियों में सफाई की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने से परेशान भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। अच्छा, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जानवर जो लाए जा रहे हैं अब उनके बारे में ज़मीन और आसमान के खिलाबे मिलाए जाते हैं। कुछ जानवर तो वाक़तन बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कई जगह मालिक, अब जैसे हम साहिवाल का तज़किरा करें तो वहाँ पर ऐसे भी एक बकरा लाया गया जिसकी कीमत 6 लाख बताई जाती है। आप सोचें, बकरा है वो, उसमें हिस्से भी आप नहीं डाल सकते, सबसे बड़ा अलमिया ये। तो वो 6 लाख रुपये। अब वो ये कहते हैं कि इनको हमने दूध खिलाया, दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, घी खिलाया और बच्चों की तरह पाला। जस्ट इमेजिन। और फिर इसके साथ साथ वहाँ पर ना सिर्फ ये है कि बल्कि और भी कई बकरों की धूम है। देख लेते हैं रिपोर्ट में नईम शेख साहब की। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और साहिवाल में भी पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं।
वैसे तो इस मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर हैं, बड़े छोटे बकरे, छतरे, दुम्बे, इसके अलावा बछड़े भी हैं और वेड़े भी हैं। तो इस वक्त मेरे साथ शहबाज शरीफ मौजूद हैं जो बड़े खूबसूरत जानवरों के मालिक हैं और इसके पास 2 बड़े बकरे मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। बड़े खूबसूरत बकरे हैं, वाइट कलर के बकरे हैं और इन बकरों की इस वक्त मंडी में धूम है। ये बताइएगा कैसे परवरिश कीजिए इतने खूबसूरत जानवरों की आपने? ये बड़े भाई तेल दिते हैं, बड़े घ्यो दिते हैं, बड़े दुध पिवान भाईजान, बड़ियां मेहनत हुई दे रात इन्हां दे उत्ते बच्चे वांग पाले न, जिवें छोटे बच्चे नूं पालदे न बंदे। इस दी या की आ रहे जोड़ी दा 12 लाख मांग रहे हैं, एक दा 6 लाख। भाई का ये कहना था कि उन्होंने इन बकरों की परवरिश में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इनको ऑयल खिलाया है, दूध मक्खन का भी ये जिक्र कर रहे थे। इस वक्त साहिवाल की मंडी में इन बकरों की धूम है, रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन खूबसूरत जानवर है। यकीनन सुन्नत कुर्बानी के लिए ये बेहतरीन जानवर है, इस वक्त मंडी में मौजूद है। जी तो ईद की तैयारियां जारी हैं, ऐसे में हम ये देखना है कि अब थोड़ा सा ज़रा सा लोग ख़रीदारी की तरफ भी जा रहे हैं, वरना तो सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही थी क्योंकि दाम इतने हैं जानवरों के कि बस सब पनाह मांग रहे हैं। अब यह है कि आगे चल के रेट्स नीचे आएंगे क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन होगी जो बेचने वाले हैं कि भाई अब अगर ना बेचे तो फिर वापस इसी तरह से लेके जाना पड़ेगा और सारे अखराजात हमारे जो है वो वेस्ट ही होंगे। बहरहाल एक ख़बर अफसोसनाक हम यहाँ से आप तक पहुंचा रहे हैं। वो रावलपिंडी से लाहौर जाने वाले मुल्ज़मान और ANF के दरमियान तुर्की टोल प्लाजा के करीब मुकाबला हुआ है और ANF के 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नवीद भट्ट, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए ये ANF की टीम जो है उन्होंने मामूल के मुताबिक तुर्की टोल प्लाजा पर नाका लगाया हुआ था और दौरान चेकिंग रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाने वाली एक मशकूक कार को उन्होंने रोका तो जो मुल्ज़मान थे कार सवार उन्होंने गाड़ी भगा ली और डमेली मोड़ के मकाम पर जब पहुंचे तो ANF की टीम ताकब करते वहां पहुंची तो उन मुल्ज़मान ने उनके ऊपर सीधे फायर किए जिससे 3 एहलकार हेड कांस्टेबल गुलजार, जिशान और मजहर जो है वो मौका पर जहाँ बास हो गए। जिसके बाद ANF की टीम ने वहाँ पर जो गाड़ी थी मुल्ज़मान की उसको कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मुल्ज़मान जो पहाड़ों की तरफ चले गए हैं जिनकी तलाशी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ऑलराइट जी, यहाँ पर खबर यह है कि वकला के एहतजाज के बायस डिफेंस मोड से पंजाब चौरंगी तक शदीद ट्रैफिक जैम है और कंटेनर्स की कतारों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। अच्छा, इससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये गुज़िश्ता रात कोई वाक़या पेश आया था और ये कुछ आपस में तकरार और उसके बाद मारपीट का वाक़या भी पेश आया था और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है। तो अफजल खान हमें इससे मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं। पर वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज के बाइस पंजाब चौरंगी, गिजरी और डिफेंस मोड़ तक आने जाने वाली सड़कें और एतराफ़ की सड़कों पर न सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक जैम है बल्कि बाज़ जो जेली सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुतासिर भी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि अख्तर कॉलोनी से खयाबान इत्तेहाद डिफेंस की जानिब जाने वाली सड़क को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से जो शहरी कयूमाबाद के करीब सफ़र कर रहे हैं वो एक्सप्रेस वे की तरफ जो है वो सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह गोदाम चौरंगी से कोरंगी कॉजवे जाने वाली सड़कों को भी मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वकला का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मुतादिद मुकामात पर सड़कें बंद होने की वजह से एतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। जी ये सूरत हाल है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। अब देखते ही है कि सूरत हाल कब इसमें बेहतर होती है। तो यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि आज बजट पेश किया जाना है तो उसी से मुताल्लिक आपसे एक और अपडेट शेयर कर लेते हैं। वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस का जवाब ना दिए जाने के बाद नॉन फाइलर्स के सिम, बिजली और गैस के कनेक्शन बंद किए जाएंगे। शोएब निज़ामी हमें इससे मुतालिक मजीद बता रहे हैं, बताइएगा शोएब। जी, जो इनकम टैक्स की शिक है 114B
اس کے تحت جو ہے نان فائلر کے خلاف کارروائیاں کی جانی ہیں. یہ لاسٹ ایئر بھی ہونا تھا, لیکن جو اس وقت پی ایف سی کے چیئرمین تھے نور عالم خان, انہوں نے یہ موقف دیا تھا کہ بجلی اور گیس کے کنیکشن جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک صارف کی جب آپ کنیکشن دیتے ہیں اس وقت آپ یہ شاید عائد نہیں کرتے کہ اگر نان فائلر ہوں گے تو یہ ڈسکنیکشن کیے جائیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے پی ایس سی کی ہدایت کے بعد یہ موخر کر دیا گیا تھا. ہم جو سم کی بلاک تھی اس کے اوپر جو کام ہوا تھا, اب جو ہے وہ نئے مالی سال کے اندر سموں کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے نوٹس بھیجے جائیں گے. 3 نوٹس کے بعد اگر جواب نہیں آئے گا تو یہ ڈسکنیکشن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی کے لیے ساتھ ساتھ جو بینامی ہیں ان کے خلاف بھی بڑی کارروائی ہونی ہے. جو پراپرٹی کے اندر بینامیاں موجود ہوں گی ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سن لیں جی, گہرا تنگ ہو رہا ہے. اچھا جی, اب بس ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ ہیکنگ کے معاملات کو لے کر. صدف محتاط رہیں آپ. ہاں, کمپیریٹیولی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی واٹس ایپ بڑا سیف ہے, لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے اور ایف آئی اے نے اب تمام لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شہریوں کے جو واٹس ایپ ہیں وہ بڑے محفوظ ہیں, لیکن اب وہ اکاؤنٹس ہیکنگ کا کہ اس میں جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین کے اکاؤنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ہیکرز جو ہیں خاص طور پہ لنک وغیرہ بھیجتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سو ابتدائی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ان واقعات میں سائبر کرمنل خواتین کے واٹس ایپ اکاؤنٹس کو نشانہ بناتے ہیں اور خواتین کے واٹس ایپ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے ان کی ذاتی معلومات, تصاویر, ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش. اب وہ تو ڈی فیک وغیرہ والا چکر بھی آ گیا نا, تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار جعفری صاحب, یہ سابق ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. عمار صاحب, یہ بیسکلی ایک بڑا ایک الارمنگ یہ چیز ہے, لیکن یہ ہو کس طرح سے رہا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ یہ کوئی لنکس وغیرہ بھیجتے ہیں, ان پہ کلک کریں تو معلومات چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ اب تو وہ کافی سیکیورٹی فیچرز بھی بڑھ گئے ہیں واٹس ایپ وغیرہ کے. اچھا, ایک تو بہت شکریہ آپ لوگوں کو مجھے انوائٹ کرنے کا. گزارش یہ ہے کہ یہ آج کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سن رہے ہیں ہم آپ کو. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, جو یہ پرانی بات ہے, غالباً 2019 کی بات ہے. یہ ایک پیگاسس کے نام سے اسپائی ویئر آیا. جی آئی فون میں بھی بات شروع ہوئی تھی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ایک مس کال آتی تھی اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا ہیک ہو جاتا تھا. جب سے یہ واٹس ایپ کی کالیں فری ہوئی تھی تو لوگ تو ریگولر بات ہی نہیں کرتے, واٹس ایپ پہ بات کرتے, تو وہ ان کے ڈفرینٹ ٹریپس آنے شروع ہو گئے. یہ کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کی جو ذاتی معلومات ہے وہ آپ کے جو سیل فون سے اس کو نکال لیتے ہیں گے. اچھا, اس میں اب چیلنج یہ ہے کہ ہر آدمی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ پھر جو اس کو ٹارجن کہتے ہیں, یعنی کہ دھوکہ دہی سے آپ کی چیز نکال لیتا ہے. اب اس میں جو ایک اور ٹرینڈ نیا آیا تھا وہ تھا کریٹیکل انفراسٹرکچر فلا. وہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے کہتا ہے جی اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کریں. اب آپ گھڑی وہ غلط پاسورڈ مطلب شو کرے گا جبکہ آپ صحیح دے رہے ہیں گے, تو اسی کے اندر وہ ویریفیکیشن کوڈ جو کہتے ہیں وہ اس میں آپ کی معلومات کو پھر چرا لیتے ہیں آپ کے اندر. تیسری جو وینیبلٹی ہے وہ ہے گوگل ڈرائیو کا بیک اپ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے ڈرائیو کے اوپر اپنے سیل فون کا ڈیٹا ٹرانسفر کر دے تاکہ اس کا بوجھ کم ہو فون کا نا. اس کے اندر جو آپ کو جب گوگل ڈرائیو کو آپ بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں مین دی میڈل اٹیک, وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا گوگل ڈرائیو پہ جا رہا ہے جبکہ ڈیٹا آپ کا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. آپ کے سیل نمبرز ہوتے ہیں, آپ کی پکچرز ہوتی ہیں. اچھا, اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ مزید بھی آئیں گے. اس کا حل کیا ہے؟ جی یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کیا جائے کہ ہیکنگ سے محفوظ رہا جا سکے. میں ایگزیکٹلی زیادہ ادھر ہی آ رہا ہوں. اچھا, اس کا سب سے پہلا حل ہے کہ ریگولر اپڈیٹ رکھیں اپنی ایپ کو. عام طور پہ جو ایپ کہتی ہے کہ جی اپڈیٹ کر لیں تو ہم کہتے ہیں چلو دوبارہ کر لیں گے, لمبا کام ہے. نہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں زیرو ڈے اٹیکس کے, اس کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو. تو پھر وہ جو ہوتے ہیں نا جو ہمارے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو چیک کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس کو نکال لیتے ہیں زیرو ڈے اٹیک کو. پھر وہ کمپنی والا انعام بھی دیتی ہے ان کو. اس کے بعد وہ اس کو فکس بھی کرتے ہیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2 ہے اسے کہتے ہیں 2 اسٹیپ اتھینٹیکیشن. یعنی جب بھی کوئی اتھینٹیکیشن آئے گی تو اس کو آپ 2 اسٹیپ پہ فارورڈ کنٹرول کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیپ پہ آپ ایک معلومات دیتے ہیں, دوسرے اسٹیپ پہ آپ دوسری معلومات دیتے ہیں. اس سے جو لنکس اور اٹیچمنٹس ہیں
انہیں آپ کوشش کریں کہ وہ کم از کم کھولیں اس کو اپنے واٹس ایپ سے. کھولنی بھی ہے تو اس کو پھر اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ کے اوپر جائیں, اس کے اندر مزید سیکورٹی لگی ہوتی ہیں. پھر ایک فشنگ اٹیکس ہوتے ہیں. فشنگ اٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ کوئی پورٹری کرتا ہے اپنے آپ کو کہ جی میں یہ ہوں, تو وہ آپ کی پہلے پرسنالٹی کو نا اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ, وہ چیک کرتے ہیں یہ آدمی کیا کر رہا ہے, اس کے حساب سے اس کا ڈیزائر فشنگ اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو ضرور کلک کرے. اس کے علاوہ ایک انکرپشن ہے جو واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے, وہ ہے بیک ٹو بیک انکرپشن. اس کو آپ ویریفائی کریں. پھر جو آپ کی لمٹ ہے, جو اس کی گروپ کے لمٹس ہیں, اس کو کنٹرول رکھیں اس کے اندر. اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ کے آٹو ڈاؤن لوڈ ہیں اس کو آپ کنٹرول رکھیں. آپ نے زبردست ہمارے ساتھ ٹپس شیئر کیے ہیں. تھینک یو سو مچ عمار صاحب. آپ کا اسپیس بھی بچے گا. بالکل, اور یہ کر کے کچھ محفوظ بنایا جا سکتا ہے. جی ایک خبر ہے ہمارے پاس تو شیئر کر لیتے ہیں. جناح ہاؤس سمیت 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں 20 جون تک توسیع کر دی گئی ہے. اے ٹی سی کا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم. عدالت نے پروسیکیوشن کو مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. چلیں جی, اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو. اجازت ہے ان کی طرف سے. اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ یہاں بیٹھے رہیں. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.